to our channel. Today we are going to discuss the model answer paper that given by MSBT, but this is not for your K scheme. So this one is from your I scheme, but we have some common syllabus between K and I scheme. So I identify some questions that is also available in K scheme. So we are going to discuss this today. And if you are new to this channel, please subscribe to our channel for more updates and the latest videos. Okay. सो एक एक गोष्ट आधी लक्षात घेऊन ठेवा. ज्यावेळेस पण तुम्ही मॉडेल आन्सर पेपर बघता, द वर्ड टू वर्ड आन्सर पेपर इज नॉट लाईक यू नीड टू राईट लाईक वर्ड टू वर्ड. ओके. सो हा असं नाहीये की तुम्हाला प्रत्येक शब्द न शब्द हाच तुम्हाला पेपरमध्ये उतरायचा आहे. ओके. दिस इज द इंजिनिअरिंग. ओके. सो देर इज नो फिक्स्ड आन्सर. यू कॅन राईट युअर ऑन वेज. जस्ट तुमचा जो कन्सेप्ट आहे, तुम्हाला जे सांगायचं आहे एक्झामिनरला, ते तुम्ही स्पष्ट कन्सेप्ट क्लिअर केला पाहिजे. तर तुम्हाला क्वेश्चन विचारलाय, त्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला काय सांगायचंय, आणि देर आर डिफरंट वेज यू कॅन राईट द आन्सर. ओके. यू डोंट नीड टू the right exact words from your some books or some reference book or from your notes. Okay. The goal is like you need to convey your understanding to examiner. If suppose someone asks you the amplifier, you can draw a number of amplifier, but okay, you have different definitions, different types, so they can ignore your grammatical mistakes, spelling errors, or some sentence related errors. Okay, except your English and communication paper. Okay, for technically you don't need to that much care about the grammatical and spelling, but it's a good to write proper grammatically, and you should check the spellings. Okay. And the figure also may vary, because if you see the books also, like some other publications, they have given some different circuit diagram. In other schematic they will give some different. In reference book it is uh, something different, so it may vary, but it should convey your the thoughts. Okay. It should be related to that topic only. It's not like that you can draw anything and say, yeah, I'm drawing this circuit for myself. Okay. So I'm not following in a book. So it may be little bit changed, but most of the main component should be there. Okay. And even in problem also, you don't need to be accurate like in 3. So your answer should be near to that point. Okay. It should not be exact like in 3 digit. You need some, suppose in model answer paper they given 2.334, so it may be 2.1 or 2.4 or 2.5, like that. There may be some variation. It is acceptable. Okay. Okay, now we'll see the questions. मोस्टली हा तुमचा फर्स्ट जो पॉवर एम्प्लिफायर आहे त्या पॉइंट्स मधले क्वेश्चन्स आहेत. ओके. आणि आज आपण पहिला क्वेश्चन्स बघणार आहोत रिलेटेड टू 2 मार्क्स. ओके. सो 2019चा हा पेपर आहे, आणि 2 मार्क्ससाठी विचारलेला क्वेश्चन आहे यूज ऑफ हिटसिंक. ओके. यू मे हेअर दिस टर्म इन फर्स्ट चॅप्टर. व्हॉट इज द यूज ऑफ हिटसिंक? हिटसिंक मीन्स something that absorb heat. We are learning electronics, means that things or that device absorbing heat from the semiconductor or from electronic devices. Okay. तर 4 पॉइंट्स तुम्ही लिहू शकता. पहिला पॉइंट दिला, इट अवॉइड थर्मल रनवे. ओके. यू नो द कन्सेप्ट ऑफ थर्मल रनवे. थर्मल रनवे मीन्स सिंपल, your device get damaged due to overheating. Okay. Due to overheating, your device get damaged. It's either BGT, FET, or any IC. Okay. So to avoid this thermal runway, we use heatsink. That is the first point. Second, to use heat generated by mechanical or electronic device to the surroundings. Okay. आता आपल्याला जर एखाद्या डिव्हाइसची हीट जर कमी करायची असेल, तर आपण काय करणार, ती एका मीडियम मध्ये ट्रान्सफर करणार. ओके. सो दॅट इज हेअर द ट्रान्सफर हीट जनरेटेड बाय मेकॅनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस. सपोज कंपोनंट जर हीट झाला, तर तो सराउंडिंगचे जे कंपोनंट असतात किंवा तुमची पीसीबी असेल त्याला पण हीट करतो. तर तुमच्याकडे जर हीट सिंक असेल, तर तो पूर्ण हीट तुमची त्या हीट सिंक मध्ये घेणार, आणि हीट सिंक मधून ती हीट एअर मध्ये ट्रान्सपोर्ट होणार. किंवा जी नियरेस्ट बॉडी असेल, तुम्ही हीट सिंक कुठे एखाद्या चॅसिसला कनेक्ट केली असेल, तर तो तिकडे ट्रान्सफर करणार. आणि मेन पॉइंट हाच आहे की हीट सिंक आहे तर ती हीट ऑब्झॉर्ब करते. ठीक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स डिव्हाइस मधलं, आणि ती रेडिएट करते, म्हणजे हीट ट्रान्सफरला मदत करते. सेकंड, थर्मल रनवे जे असतात इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट मध्ये, ते अवॉइड करण्यासाठी आपल्याला हीट सिंक लागते. तर हा असा 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे हीट सिंक रिलेटेड. ओके. आपला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे क्लासिफिकेशन ऑफ अँप्लिफायर्स. ओके. सर, आपण आता पॉवर अँप्लिफायर बघतोय, तर त्याआधी पण काही अँप्लिफायरचे टाइप्स आहेत. ओके. तर पॉवर अँप्लिफायर जर स्पेसिफिकली विचारलं तुम्हाला, तर तुम्ही
हे टाइप्स लिहू शकता, क्लास ए, बी, ए बी आणि सी. आणि हे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन्स पेपरमध्ये मिळतात, कारण तुम्हाला विचारलं जातं की एक्सप्लेन द क्लास ए एम्प्लिफायर, ओके, किंवा एक्सप्लेन क्लास बी एम्प्लिफायर. तर हे याचा आन्सर तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्येच दिलेला असेल कुठेतरी. तिथे तुम्हाला 4 टाइप मिळून जातील आणि लक्षात ठेवायला सोपं आहे. ए, बी, सी आणि ए बी. ओके, 4 टाइप पॉवर एम्प्लिफायरचे. त्यानंतर जर तुम्हाला क्लासिफिकेशन विचारलं तर तुम्ही काही पॉइंट्स घेऊ शकता, जसं की इनपुट सिग्नल काय आहे. तर 2 टाइपचे सिग्नल असतात, एक स्मॉल सिग्नल एम्प्लिफायर, लार्ज सिग्नल एम्प्लिफायर. त्यानंतर आउटपुट सिग्नल काय आहे, व्होल्टेज एम्प्लिफायर आहे की पॉवर एम्प्लिफायर आहे. त्यानंतर बेस्ड ऑन बायसिंग कंडिशन्स, लाईक आपण हे बघणार आहोत पुढे, क्लास ए काय आहे, बी काय आहे, ए बी काय आहे आणि सी काय आहे. त्यानंतर बेस्ड ऑन फ्रिक्वेन्सी रिस्पॉन्स, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिफायर. इवन इन फिल्टर ऑल्सो, लाईक ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी फिल्टर, एएफ फिल्टर, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी फिल्टर. तर सेम गोष्टी रिपीट होतात, फक्त आपल्याला थोडंसं लक्ष द्यावं लागतं इकडं. त्यानंतर बेस्ड ऑन कपलिंग, डायरेक्ट कपल्ड एम्प्लिफायर, आरसी कपल्ड एम्प्लिफायर. तर असं क्लासिफिकेशन आल्यानंतर तुम्ही हे लक्षात ठेवू शकता, इनपुट सिग्नलच्या बेस्ड ही 2 टाइप्स होतात, स्मॉल सिग्नल एम्प्लिफायर, लार्ज सिग्नल एम्प्लिफायर. बेस्ड ऑन आउटपुट सिग्नल, there are 2 types of signal, like voltage amplifier, power amplifier. And based on biasing conditions, AB, A, B, A, B, C. ओके. बघा खाली पुन्हा तो प्रश्न विचारलेला आहे, टाइप्स ऑफ पॉवर एम्प्लिफायर. ठीक आहे, इथे कन्फ्यूज होऊ नका. इकडे फक्त तुम्हाला एम्प्लिफायरचं क्लासिफिकेशन विचारलंय. एम्प्लिफायरच्या एक टाईप आहे पॉवर एम्प्लिफायर, आणि त्यामध्ये पुन्हा टाइप्स आहेत, तर ते या ठिकाणी आपल्याला लिहायचे. तर पॉवर एम्प्लिफायर असं स्पेसिफिकली तुम्हाला विचारलं तर त्यावेळेस तुम्हाला लिहायचं आहे क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी आणि सी, 2 मार्काचा क्वेश्चन्स. त्यानंतर आपण बघितलं की तुमच्या फर्स्ट चॅप्टरमध्ये काही डेफिनेशन्स आहेत तुम्हाला. ठीक आहे, तर त्या डेफिनेशन्स तुम्हाला विचारू शकतात. तर इकडे बघा, पॉवर एम्प्लिफायर रिलेटेड काही टर्म्स आहेत, त्या विचारलेल्या आहेत. त्यामध्ये फर्स्ट आहे इफिशियन्सी आणि व्होल्टेज गेन. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवायला एकदम सोपं आहे. कधी पण तुम्हाला जर इफिशियन्सी विचारली, तर इफिशियन्सी काय असते तुमची, आउटपुट पॉवर अपॉन इनपुट पॉवर. आणि इफिशियन्सी कधी पर्सेंटेजमध्ये मेजर करतात, म्हणून त्याला इंटू 100. आणि तुम्हाला माहिती आहे ॲम्प्लिफायरमध्ये जे इनपुट असतं आपलं, ठीक आहे, ते DC असतं आणि आउटपुट जे असतं ते AC असतं. त्यामुळं इकडे तुम्ही बघा, P आउटपुट AC डिवाइड बाय P इनपुट DC इंटू 100, ही झाली तुमची इफिशियन्सी, आणि तिचं युनिट असतं पर्सेंटेज. आता व्होल्टेज गेन जर बघाल, व्होल्टेज गेन, पॉवर गेन यांचे डेफिनेशन सेम आहे, फक्त तुम्हाला थोडंसं चेंज करावं लागेल इकडे. ठीक आहे, व्होल्टेज गेन म्हणजे काय, व्होल्टेज गेन ऑफ पॉवर एम्प्लिफायर इज डिफाईन ॲज द रेशो ऑफ आउटपुट व्होल्टेज अपॉन इनपुट व्होल्टेज. हा झाला तुमचा व्होल्टेज गेन. जर पॉवर गेन विचारलं तर काय येणार, आउटपुट पॉवर अपॉन इनपुट पॉवर. एफिशियन्सी विचारली तर सेम, फक्त इंटू 100, कारण एफिशियन्सी आपण पर्सेंटेजमध्ये डिफाईन करतो. एफिशियन्सी समजली, व्होल्टेज गेन समजलं. पुन्हा पुन्हा विचारलेला आहे हा इफिशियन्सीचा क्वेश्चन तुम्हाला. 4 मार्कला 4 डेफिनेशन विचारू शकतात, और आयदर दे विल आस्क यू 2 डेफिनेशन फॉर 2 मार्क्स. सो लक्षात ठेवायला कधी पण चांगला आहे. पॉवर डिसिपेशन इन ट्रान्झिस्टर, कंडक्शन अँगल ऑफ कलेक्टर करंट आणि पोझिशन ऑफ क्यू. आता बघा, हा क्वेश्चन जर तुम्ही केला तर तुम्हाला नंबर ऑफ टाइम सेम थिंग्स लिहिता येतील. ठीक आहे, जर आता तुम्हाला इथे 4 एम्प्लिफायर कम्पेअर करायचे बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स, लाईक सम पॅरामीटर्स, एफिशियन्सी, पॉवर डिसिपेशन अँड पोझिशन ऑफ क्यू. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला एखादा एम्प्लिफायर एक्सप्लेन करायला येईल, त्यावेळेस तुम्ही हे सेम थिंग्स लिहू शकता. की सपोज दे आस्क यू टू एक्सप्लेन क्लास ए एम्प्लिफायर, सो यू कॅन राईट फर्स्ट लाईन, in class A amplifier, Q point is at the center of load line. Then second line you can also write, it has a lowest efficiency between 25% to 50%. So हा टेबल काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा. ठीक आहे, याच्यामधले जे पॅरामीटर्स आहेत आता आपण एकदा एक्सप्लेन करू. क्लास ए, बी, ए बी आणि सी, आयदर तुम्हाला 4 स्पेसिफिकली पॅरामीटर दिले असतील, जसे आपण वर बघितले त्या ठिकाणी, किंवा मग तुम्हाला रॅन्डमली विचारतील की ए बी सी डी कम्पेअर करा, त्यावेळेस तुम्ही तुमच्या मनाने कोणतेही पॉईंट्स लिहू शकता. आता बघा, पोझिशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉईंट ऑन लोड लाईन. ओके, हा महत्वाचा पॉईंट आहे. हा जर तुम्ही लक्षात ठेवला तर तुम्ही ज्यावेळेस हा क्वेश्चन एक्सप्लेन कराल त्यावेळेस पण सोपं जाईल. बघा, क्यू पॉईंट ॲट द सेंटर ऑफ लोड लाईन फॉर क्लास ए. क्लास बी मध्ये काय, ऑन एक्स ॲक्सिस. क्लास ए बी मध्ये काय, जस्ट अबोव एक्स ॲक्सिस. आणि सी मध्ये बिलो एक्स ॲक्सिस. ओके, त्यानंतर इफिशियन्सी बघा,
तर क्लास ए मध्ये लोवेस्ट इफिशियन्सी मिळते आपल्याला अँड दॅट इज 25 to 50%. क्लास बी मध्ये अबो 78.5, ए बी मध्ये दोघांच्या मध्ये 50 आणि 78.5च्या, आणि सी मध्ये अबो 95. त्यानंतर कंडक्शन अँगल काय आहे बघा, क्लास ए मध्ये कंडक्ट फॉर 360 फुल सायकल ऑफ इनपुट सिग्नल. जर जास्त कंडक्शन असेल तर काय होतं, तुमची लॉसेस वाढतात. लॉसेस वाढले म्हणजे काय होतं, तुमची इफिशियन्सी कमी येते. ठीक आहे, असं इंटरलिंक करून ठेवा. आणि लॉसेस जास्त आहे म्हणजे काय, तुमचं पॉवरचं जे डिसिपेशन आहे ते पण जास्त आहे. ठीक आहे. फर्स्ट काय आहे की तुमचं सेंटरला क्यू पॉईंट आहे, त्यानंतर त्याची इफिशियन्सी लोएस्ट आहे. तर लोएस्ट काय आहे, कारण त्याच्यामध्ये फुल कंडक्शन आहे. तुमचा ट्रान्झिस्टर पूर्ण 360 डिग्री तुमच्या इनपुट सिग्नलमध्ये ऑन असतो. पूर्ण वेळ ऑन असल्यानंतर त्याचे लॉसेस वाढतात, ट्रान्झिस्टरचे ऑन स्टेट लॉसेस. त्यामुळे तुमची इफिशियन्सी कमी होते आणि पॉवर डिसिपेशन व्हेरी हाय होतं. त्याच्या अपोजिट बी मध्ये फक्त जो कंडक्शन अँगल आहे, ओके, तो फक्त हाफ सायकलमध्ये होतो. म्हणजे काय होणार, इथे 360 इथे हाफ होतं, म्हणजे ऑलमोस्ट त्यांचे लॉसेस कमी होणार. ओके, म्हणून इकडे पॉवर डिसिपेशन लो आहे आणि इफिशियन्सी हाय होणार. सेम ए बी मध्ये काय आहे, 50 to 78% आहे. म्हणजे कंडक्शन अँगल काय असणार, ग्रेटर दॅन 180 लेस दॅन 360. आणि ए बी मध्ये इकडे पण 360 डिग्री तो कंटिन्युअस होत नाही, लेस दॅन 360 आहे, त्यामुळे इकडे पण पॉवर डिसिपेशन कमी होतं. आणि सी मध्ये लेस दॅन 180 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल, म्हणजे तुमच्या इनपुट सिग्नलच्या 180 डिग्री पेक्षा पण कमी वेळेसाठी तो कंडक्ट असतो. त्यामुळे इकडे व्हेरी लो पॉवर डिसिपेशन होतं आणि इफिशियन्सी हाय मिळते आपल्याला. जितका पॉवर लॉस होईल तितकी तुमची इफिशियन्सी कमी होईल. ठीक आहे, जितका पॉवर लॉस लो असेल तितकी इफिशियन्सी हाय असेल. आणि कंपॅरिझन आहे बघा, कंडक्शन अँगल फिक्स आहे, हा मेन पॉईंट आहे. त्यामुळे कंडक्शन अँगल तुम्हाला लक्षात ठेवायचाच आहे. एफिशियन्सी पण विचारली आहे, ऑपरेटिंग पॉईंट पण विचारणार की लोड लाईन वरती तुमचा ऑपरेटिंग पॉईंट कुठे आहे. 3-4 गोष्टी लक्षात ठेवा. ए मध्ये आहे सेंटर ऑफ लोड लाईन, बी मध्ये आहे एक्स ॲक्सिस, सी मध्ये बिलो एक्स ॲक्सिस, आणि ए बी मध्ये जस्ट अबो एक्स ॲक्सिस. त्यानंतर डिस्टॉर्शन विचारणार. आता बघा, डिस्टॉर्शन हे तुमच्या पॉवर डिसिपेशनच्या अपोजिट आहे. म्हणजे तुमचा ट्रान्झिस्टर जर फुल 360 डिग्रीमध्ये कंडक्ट होत असेल तर तुम्हाला डिस्टॉर्शन मिळणार नाही. ठीक आहे. त्यानंतर तो 180 होत असेल तर डिस्टॉर्शन मिळेल. ठीक आहे, कारण हा 180 डिग्रीसाठी कंडक्ट होतोय आणि राहिलेल्या 1 डिग्रीसाठी कंडक्ट होत नाही. म्हणजे तुमच्या वेव्हफॉर्ममध्ये 50% डिस्टॉर्शन येणार. त्यानंतर क्लास सी मध्ये सर्वात कमी कंडक्शन आहे. सर्वात कमी कंडक्शन म्हणजे खूप जास्त डिस्टॉर्शन तुम्हाला आउटपुटमध्ये बघायला मिळणार. आणि ए बी मध्ये लेस दॅन बी, बट आणि ऍप्लिकेशन काय आहे, आउटडोर म्युझिकल सिस्टीम, ऑडिओ पॉवर अँप्लिफायर आणि आर एफ अँप्लिफायर. ऍप्लिकेशन विचारलं तर तुम्ही हे लिहू शकता. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ द ऑडिओ पॉवर अँप्लिफायर मध्ये बी आणि सी वापरतात आणि ए बी आर एफ मध्ये वापरतात. ओके, आता तुमचं इंटरेस्टिंग पार्ट इथे ऑन होणार आहे, कारण तुम्हाला यापैकी कोणते ना कोणते क्वेश्चन्स येणारच आहेत. एक्सप्लेन विथ स्केच वर्किंग ऑफ क्लास बी पुश पुल अँप्लिफायर, किंवा एक्सप्लेन विथ डायग्राम वेव फॉर्म अँड ऑपरेशन ऑफ क्लास ए बी पुश पुल पॉवर अँप्लिफायर. ओके, क्लास बी किंवा क्लास ए बी, मी तुम्हाला सजेस्ट करेल की तुम्ही चारही पण जे सर्किट आहेत, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी आणि क्लास सी, हे सगळे एकदा एका पेजवर करून घ्या आणि त्यानंतर चेक करा की ए आणि बी मध्ये काय डिफरन्स आहे, बी आणि ए बी मध्ये काय डिफरन्स आहे, आणि असा कम्पॅरेटिव्ह स्टडी ठेवा, म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं जाईल. आणि ऑपरेशन सर्वांचे सेम आहेत. ओके, सर्वांचं ऑपरेशन सेम असणार आहे. इनपुट सिग्नल येणार, तो तुम्ही ॲम्प्लिफायरला देणार, ॲम्प्लिफायर तो सिग्नल ॲम्प्लिफाय करून तुम्हाला आउटपुट सिग्नल मिळणार. फक्त कंडक्शन अँगल चेंज असणार, त्यामुळे तुमची इफिशियन्सी चेंज होणार आणि ऑपरेटिंग सायकल चेंज होणार. काही सपोज क्लास ए असेल तर माझा ट्रान्झिस्टर पूर्ण 360 डिग्रीसाठी ऑन असणार, बी असेल तर 180 साठी असणार. आणि हे पॉईंट तुम्हाला नोट डाऊन करायचे. जसं आपण बघितलं की कंपॅरिझन मध्ये तुम्ही त्या गोष्टी लक्षात ठेवल्या, सेम थिंग यू नीड टू राईट इन पेपर. ओके, आता बघा, आपण आधी क्लास बी चं बघूया. ठीक आहे, सपोज आता तुम्ही बी करताय ना, तर बी मध्ये लक्षात ठेवा की पुश पुल मीन्स व्हॉट, वन ट्रान्झिस्टर ॲट इनपुट T1, सॉरी ट्रान्सफॉर्मर ॲट इनपुट T1, ट्रान्सफॉर्मर ॲट आउटपुट T2. त्यानंतर एक हाफ ब्रिज तुम्हाला दोन स्विच काढायचे, ट्रान्झिस्टर Q1 आणि Q2. पुश आणि पुल म्हणजे काय, एक ट्रान्झिस्टर तुमच्या ट्रान्सफॉर्मरमध्ये एनर्जी पुश करणार आणि दुसरा पुल करणार.
ठीक आहे. आणि सेम तुम्हाला आउटपुटला भेटणार आणि बी असल्यामुळे कंडक्शन अँगल तुम्हाला द्यायचा आहे. आता आपल्याकडे एवढा टाइम नाही आहे डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करायला. ओके. थोडंसं तुमचा पेपर आताच आहे, त्यामुळे आता जर एक्सप्लेन केलं तर खूप जास्त वेळ लागेल. त्यामुळे आपण फक्त बेसिक अंडरस्टँडिंग करायचा प्रयत्न करतोय. ठीक आहे. आता आपण जास्त डिटेल्समध्ये नाही जाऊ शकत, कारण 2 दिवसावरती तुमचा पेपर आहे आणि ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलं असेल तर फक्त रिव्हिजन करा की काय लक्षात ठेवायचं म्हणून याच्यामध्ये. बघा, फर्स्ट पॉईंट इथे पण त्यांनी पण MSBTच्या सोल्युशनमध्ये तेच दिलं आहे की इन क्लास बी एम्प्लिफायर ट्रान्झिस्टर कंडक्ट ओनली फॉर हाफ सायकल ऑफ इनपुट और 180 डिग्री ऑफ इनपुट 180 डिग्री ऑफ युअर इनपुट सिग्नल. फर्स्ट पॉईंट तुमचा हाच असणार. तुम्हाला ए बी यू किंवा सी यू, तुम्ही फर्स्ट लाईन हे लिहिणार की इन क्लास बी और इन क्लास ए एम्प्लिफायर ट्रान्झिस्टर कंडक्ट फॉर 360 डिग्री ऑफ इनपुट सिग्नल और फुल सायकल ऑफ इनपुट सिग्नल. म्हणजे कसं लक्षात ठेवायचं, ही तुमची एक वेव फॉर्म आहे. ओके. हा 0, हा 360 डिग्री. क्लास ए मध्ये पूर्ण 360 डिग्री कंप्लीट होणार किंवा पूर्ण सायकल कंडक्ट होणार. क्लास बी मध्ये फक्त एक सायकलला कंडक्ट होणार किंवा 180 डिग्रीला कंडक्ट होणार. सिग्नल आहे म्हणजे हा इनपुट ट्रान्सफॉर्मर. ओके. हा T1 तुमचा इनपुट ट्रान्सफॉर्मर. हा आउटपुट सिग्नल आहे म्हणजे हा तुमचा आउटपुट ट्रान्सफॉर्मर. ओके. हे झाला दुसरा सेकंड पॉईंट. हा तुमचा सेंटर टॅप ट्रान्सफॉर्मर टाईपचे, म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही इथे एक सिग्नल देणार तर इकडे 2 सिग्नल तुम्हाला मिळणार आणि हे 2 सिग्नल तुमचे 180 डिग्री आउट ऑफ फेज असणार. ठीक आहे. आणि आउट ऑफ फेज असणार म्हणजे काय होणार, हे 2 ट्रान्झिस्टर एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी पुल होणार. म्हणजे हा जर ऑन झाला तर खालचा ऑफ होईल. ओके. आणि हा जर ऑफ झाला तर ऑटोमॅटिक हा ऑन होईल, कारण ते एकमेकाला कॉम्प्लिमेंटरी आहेत, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज. T1 ला इनपुट ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात, T2 ला आउटपुट ट्रान्सफॉर्मर म्हणतात. T1 चं काम काय, जे तुमचं इनपुट सिग्नल येतं त्याला 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मध्ये 2 सिग्नल तयार होतात आणि ते आपण ट्रान्झिस्टरच्या बेसला कनेक्ट करतो. आणि अजून की जर इनपुट नसेल, तुम्ही इकडे बघताय ट्रान्झिस्टरला ऑन करायचं असेल तर एक इनपुट द्यावं लागेल तुम्हाला. जर इकडे इनपुट नसेल तर तुमचे बोथ ट्रान्झिस्टर ऑफ स्टेट मध्ये असतील. तर लास्ट पॉइंट असं दिलाय की याचं ऑपरेशन कसं होतं. ठीक आहे. तर काय आहे की जेव्हा तुम्ही इथून सिग्नल देणार तर पहिल्या हाफमध्ये जर या ठिकाणी तुमचं पॉझिटिव्ह आलं, जर T1 ला पॉझिटिव्ह आलं तर T1 ऑन होणार आणि दुसरा ऑटोमॅटिक ऑफ होणार, कारण ते एकमेकाला आउट ऑफ फेज आहेत. ज्यावेळेस नेक्स्ट सायकल येईल त्यावेळेस तुमचा Q1 ऑफ होईल आणि खालचा ट्रान्झिस्टर ऑन होईल आणि सेम तुम्हाला आउटपुट सिग्नल मिळतील विथ रिस्पेक्ट टू युअर ट्रान्झिस्टर पोझिशन्स. ओके. आणि हे आउटपुटला तुम्हाला अँप्लिफाय करून भेटेल. आणि जसं हे आउटपुटला तुम्हाला इकडे 180 ला कंडक्ट होतात, तसंच तुम्हाला या T2 च्या आउटपुटला तुमचं इनपुट सिग्नल ॲज इट इज मिळेल विथ सम गेन, व्होल्टेज गेन. कारण आपण ॲम्प्लिफायर बघतोय तर ॲम्प्लिफायरचं फंक्शन काय असतं की इनपुट सिग्नलला ॲम्प्लिफाय करणं म्हणजे बूस्ट करणं. म्हणजे सपोज जर इनपुटला 1 व्होल्ट असेल तर आउटपुटला तुमचं काय येणार, इनपुट इंटू त्याचा गेन. म्हणजे जर सपोज गेन 10 असेल तर आउटपुटला तुम्हाला भेटणार 10 व्होल्टचा पिक टू पिक सिग्नल, जर सपोज इनपुट 1 व्होल्ट पिक टू पिक असेल तर. सेम बघा, ए आणि बी मध्ये ऑपरेशन सेम असणार आहे. फक्त काय चेंजेस आहेत ते तुम्ही आयडेंटिफाय करायचं. तर याच्यामध्ये चेंज काय आहे की एक ॲडिशनल डायोड ॲड केलेला आहे. तर तुम्हाला या डायोडचं फंक्शन बघून घ्यायचं आहे. आणि हा रजिस्टर म्हणजे एक रजिस्टर एक डायोड ॲड केला आहे. इकडे पण सेम आहे. हा इनपुट ट्रान्सफॉर्मर आहे, आउटपुट ट्रान्सफॉर्मर आहे, Q1 स्विच आहे, Q2 स्विच आहे, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आहेत. ओके. फक्त इकडे ॲडिशनल फंक्शन तुम्हाला जे नोट डाऊन करायचे ते असणार आहे तुमच्या डायोडचा क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर. ठीक आहे. हे एकदम सोपं सर्किट आहे. तुम्ही लास्ट टाइम पण अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये हे बघितलं असेल. एक ट्रान्झिस्टर तुम्हाला काढायचा आहे. ठीक आहे. कॉमन इमिटर. ज्यावेळेस आपण कॉमन इमिटर काढू, इमिटरला एक रजिस्टर काढायचा, बेसला एक काढायचा. ठीक आहे. इमिटरच्या रजिस्टरला पॅरललमध्ये एक कॅपॅसिटर, हे दोन्ही ग्राउंड करायचे. ठीक आहे. त्यानंतर इकडे एक व्होल्टेज डिवायडर काढायचा. व्होल्टेज डिवायडर बायसमध्ये आपण हे कॉन्फिगरेशन वापरतोय म्हणून. ओके. R1 R2 हा पॉईंट तुम्हाला बेसला कनेक्ट करायचा आहे. AC इनपुट असेल आपण तर कपलिंग कॅपॅसिटर वापरतो, म्हणून तुम्ही इकडे कपलिंग कॅपॅसिटर इनपुटला दाखवायचा. हा तुमचा झाला इनपुट कपलिंग कॅपॅसिटर C1. हा झाला तुमचा
इमिटर कॅपॅसिटर याला म्हणतात बायपास कॅपॅसिटर. त्यानंतर आउटपुटला पण एक कॅपॅसिटर वापरतात, ठीक आहे, आउटपुटसाठी. याला पण आपण कपलिंग कॅपॅसिटर म्हणतो. आणि या ठिकाणी तुम्हाला द्यायचे तुमचा VCC. आणि इनपुटला काय असणार, एक स्मॉल सिग्नल असणार. आउटपुटला काय होणार, तुमचं ॲम्प्लिफायर सिग्नल तुम्हाला आउट ऑफ फेज मिळतं 180 डिग्री आणि विथ ॲम्प्लिफाय मिळतं. म्हणजे तुमचा जो व्होल्टेज गेन असणार आहे तो याच्यामध्ये ॲड होऊन तुम्हाला हा आउटपुट मिळेल. याचं एक्सप्लेन कसं करायचं आहे, तुमचा हा VCC सप्लाय याला आपण बायसिंग सप्लाय म्हणतो, जो तुमच्या ट्रान्झिस्टरला फॉरवर्ड बायस करायसाठी आपल्याला द्यावा लागतो. त्यानंतर याचा क्यू पॉईंट तुम्हाला माहिती आहे की क्लास ए मध्ये क्यू पॉईंट असतो तुमच्या सेंटर ऑफ द DC लोड लाईन, ठीक आहे. त्यानंतर कंडक्शन अँगल तुम्हाला माहिती आहे, इंटायर सायकलसाठी तुमचा ट्रान्झिस्टर कंडक्ट होतो. त्यावेळेस काय त्यामुळं ते तुम्ही नोट डाऊन करू शकता 2 पॉईंट. तिसरं आहे की R1 R2चं फंक्शन काय आहे की हे तुमच्या ट्रान्झिस्टरचा बेस ड्राईव्ह तयार करतात व्होल्टेज डिवायडर ऍक्ट करून, ठीक आहे. त्यानंतर लिहिताना कधी पण एसे टाईप किंवा एखादा पॅराग्राफ लिहिल्यासारखं लिहू नका. मल्टिपल पॉइंट्स तयार करा, स्टेप्स तयार करा. जितक्या स्टेप्स तुम्ही तयार करणार तितकं ते व्यवस्थित वाटतं एक्झामिनरला आणि तुम्हाला आउट ऑफ मार्क मिळतात त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. फर्स्ट स्टेप तुमची असणार, तुम्ही कंडक्शन अँगल सांगणार. त्यानंतर तुम्ही तुमच्या क्यू पॉईंटची पोझिशन सांगणार, DC लोड लाईनवर कुठे असणार. त्यावेळेस नंतर तुम्ही ऑपरेशन सांगणार ट्रान्झिस्टरचं कसं असणार. तर हा ए, आपण बी बघितला, ए बी बघितला, हा तुमचा ए. यानंतर एकदा सी बघून घ्या. ओके, सी पण सिम्पल आहे लक्षात ठेवायला. याच्यामध्ये असं आहे की तुमचा जो कंडक्शन अँगल आहे तो लेस दॅन 180 डिग्री आहे. ओके, आणि टिपिकल व्हॅल्यू जी असते तिची ती असते 80 to 120 डिग्रीच्या मध्ये कंडक्शन अँगलची सेम. ओके, यामध्ये हा RB तुमचा बायसिंग रजिस्टर आहे जो तुमच्या ट्रान्झिस्टरला ऑन करतो. त्यानंतर इथे एक L आणि C वापरलेला आहे VCC ला, आणि ह्या L आणि C तुमचा कंडक्शन अँगल डिफाईन करतात. हे तुमचं डिफाईन करणार की तुमच्या इनपुट सिग्नलच्या कोणत्या पोर्शनला फक्त कंडक्ट करायचंय आणि रिमेनिंग पोर्शनला ऑफ ठेवायचंय. या L आणि C च्या व्हॅल्यूवरून आपण डिसाईड करतो. सेम पॉइंट्स तुम्ही इकडे पण ऍड करू शकता. Q1 कधी ऑन होणार, ऑफ होणार, L आणि C तुमची फ्रिक्वेन्सी डिसाईन करणार, किंवा रिझोनंट टँक सर्किट म्हणतात त्याला. L आणि C ला जे आपण सर्किट तयार करतो याला म्हणतात रिझोनंट टँक सर्किट. आणि या सर्किटवरून तुम्हाला एक विशिष्ट फ्रिक्वेन्सी मिळते आणि पर्टिक्युलर फक्त त्याच फ्रिक्वेन्सीला आपण ॲम्प्लिफाय करू शकतो. त्यानंतर पुन्हा इकडे एक क्वेश्चन विचारलेला आहे, स्केच द लेबल डायग्राम ऑफ क्लास ए अँड क्लास बी टाईप ऑफ पॉवर ॲम्प्लिफायर, अल्सो ड्रॉ द इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म. ओके, आता इकडे दोन तुम्ही एकतर असं दाखवू शकता, ठीक आहे, का तुमचा क्लास ए ॲम्प्लिफायर, किंवा हे स्कीमॅटिक यूज करू शकता, ठीक आहे. हा लोड तुम्हाला ऑप्शनल आहे. ओके, तुम्ही नाही जरी दाखवला आणि इथे तुम्ही सांगितलं की हा माझा लोड आहे, ओके, दिस इज ऑल्सो फाईन. तुम्हाला हा स्पीकर दाखवायचा असेल तर दाखवू शकता, नसेल दाखवायचं तर नाही दाखवू शकत. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये आपण बघितलं की आपल्याला या ठिकाणी C2 नव्हता आपल्याकडे, किंवा तुम्हाला वाटत असेल की तुम्हाला कपलिंग स्पेसिफिकली विचारत नाहीये, किंवा विचारलं की क्लास ए ॲम्प्लिफायर विथ इंडक्टिव्ह कपलिंग, तर त्यावेळेस तुम्हाला ही डायग्राम काढावी लागेल. कॅपॅसिटिव्ह कपलिंग विचारलं तर ही काढावं लागेल. आणि टाईप स्पेसिफाय नाही केला, फक्त क्लास ए पॉवर ॲम्प्लिफायर विचारला तर कोणती एक काढू शकता. आणि त्याचे वेवफॉर्म, क्लास ए मध्ये वेवफॉर्म मध्ये काहीच नाही आहे. दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, इनपुट वेवफॉर्मचा जो ॲम्प्लिट्यूड असणार तो कमी असणार किंवा लेस असणार. ओके, आउटपुटला विथ ॲम्प्लिफिकेशन येणार, म्हणजे तुमचं व्होल्टेज लेवल वाढणार आणि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज दाखवायचं आहे. बघा, ही इकडे पॉझिटिव्ह सायकलना स्टार्ट होते, खाली 180 डिग्रीचा फेज शिफ्ट तयार होतोय. या दोनच गोष्टी तुमचे चेक करणार आहेत, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आणि क्लास ए बी. या चारपैकी 2 ॲम्प्लिफायर तुम्हाला विचारणार ड्रॉ अँड एक्सप्लेन करायला. त्यानंतर 2 मार्कामध्ये तुम्हाला ॲम्प्लिफायरचे पॅरामीटर विचारणार, पॉवर ॲम्प्लिफायरचं क्लासिफिकेशन विचारणार काय असणार आहे, आणि हे 4 ॲम्प्लिफायर, 4 जे सर्किट आहेत ते तुम्ही करून जा. बाकी डिस्क्रिप्शन मधून तुम्ही लिहू शकता, तुम्हाला समजू शकतं की T1 काय आहे, T2 काय आहे, Q1 Q2 कधी ऑन होतात. आणि कंपॅरेटिव्ह स्टडी करा की ए ची डायग्राम कशी आहे, ए बी ची कशी आहे, त्यानंतर क्लास ए ची कशी आहे आणि क्लास सी ची सर्किट डायग्राम कशी आहे. चारही एका पेजवर हे करून घ्या
ड्रॉ करून घ्या तुमच्या हाताने. शक्यतो ड्रॉ करा. ज्यावेळेस आपण ड्रॉ करतो त्यावेळेस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपल्याला लक्षात राहतात. ठीक आहे. ॲडिशनली तुम्हाला काही करायची गरज पडत नाही. आणि एकदा ज्यावेळेस तुम्ही रिव्हिजन करता त्यावेळेस आपण ड्रॉ करून बघायच्या चारी पण एकदाच. तर फर्स्ट क्वेश्चन्स बघा, हा कंपल्सरी विचारले जातात इव्हन द इंटरव्ह्यूला किंवा नंतर कोणी पण जनरली विचारतं की ॲडव्हांटेजेस ऑफ निगेटिव्ह फीडबॅक. ओके. तर निगेटिव्ह फीडबॅक हा कधी पण बेटर असतो ॲज कम्पेअर टू पॉझिटिव्ह. ओके. त्यामुळे निगेटिव्ह फीडबॅकचे ॲडव्हांटेजेस काय आहेत, तर पहिला आहे की तुमचा जो गेन असतो त्यामध्ये स्टॅबिलिटी मिळते. ओके. आपण इकडे एक कशाबद्दल डिस्कस करतोय, ॲम्प्लिफायर बद्दल. ओके. ॲम्प्लिफायरचे पॅरामीटर काय असतात? गेन, बँडविड्थ, डिस्टॉर्शन, नॉईज. ओके. हे हे सगळे पॅरामीटर ॲम्प्लिफायर रिलेटेड आहे. तर हेच पॅरामीटर तुम्हाला निगेटिव्ह फीडबॅकमध्ये बेटर असणार. जसं की गेन आहे, गेनमध्ये स्टॅबिलिटी मिळणार. बँडविड्थ तुम्हाला इन्क्रीज मिळणार निगेटिव्हमध्ये. नंतर डिस्टॉर्शन, लेस डिस्टॉर्शन मिळणार किंवा लेस ॲम्प्लिट्यूडचं डिस्टॉर्शन मिळणार. नॉईज, नॉईज कधी आपण म्हणतो आम्ही नॉईज कॅन्सलेशनचा हेडफोन घेतला. नॉईज कॅन्सलेशन म्हणजे काय, की तुम्हाला जे बाहेरचा जो आवाज आहे किंवा नॉईज आहे तो ऐकू येत नाही. सेम ते ॲडव्हांटेजेस आहे. जर तुम्ही निगेटिव्ह फीडबॅक यूज केला तर तुमच्या ॲम्प्लिफायरमधून तुम्हाला नॉईज कॅन्सल होईल, नॉईज येणार नाही. तसं अशा गोष्टी प्रॅक्टिकली जर तुम्ही कम्पेअर केल्या आणि समजून घेण्याचा प्रयत्न केला तर एकदम त्याच्यावरती जोर देऊन लक्षात ठेवणं किंवा सो यू कॅन से डिक्रीज नॉईज. निगेटिव्ह फीडबॅकमध्ये डिक्रीज नॉईज किंवा बेटर नॉईज परफॉर्मन्स असं तुम्ही लिहू शकता. नंतर फ्रिक्वेन्सी डिस्टॉर्शन पण लेस होते. ज्यादा फ्रिक्वेन्सी डिस्टॉर्शन झालं तर तुमचा व्हॉइस क्लिअर येणार नाही जर तुम्ही हा निगेटिव्ह फीडबॅक ऑडिओ अँप्लिफायर मध्ये यूज करत असाल तर. त्यानंतर आहे की इनपुट अँड आउटपुट रेजिस्टन्स कॅन बी मॉडिफाईड ॲज डिझायर्ड. तर हा क्वेश्चन्स मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्क्स किंवा 4 मार्क्सला विचारला जातो. तर तुम्ही कोणतेही 4 लक्षात ठेवू शकता. स्टॅबिलिटी इन गेन, इन्क्रीज बँडविड्थ, लेस डिस्टॉर्शन, डिक्रीज नॉईज, लेस फ्रिक्वेन्सी डिस्टॉर्शन, लेस नॉन लिनिअरिटी डिस्टॉर्शन आणि इनपुट आउटपुट रेजिस्टन्स कॅन बी मॉडिफाईड ॲज डिझायर्ड. ओके. हा एक क्वेश्चन आहे. हा पण इम्पॉर्टंट आहे, हा विचारू शकतात. ओके. खूप वेळा विचारलेला पण आहे. आता आपण बघणार आहोत की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅक मधला डिफरन्स काय आहे. हे पॉइंट्स तुम्ही बघून घ्या एकदा. ठीक आहे. बँडविड्थ काय होते पॉझिटिव्ह मध्ये आणि निगेटिव्ह मध्ये. आता आपण ह्या दोघांचं कंपॅरिझन बघणार आहोत. ठीक आहे. आधी आपण फक्त निगेटिव्ह फीडबॅकचे ॲडव्हांटेजेस बघितले. ठीक आहे. तर हे हे पॉइंट्स तुम्ही बघा. नेट इनपुट सिग्नल इन्क्रीज, डिक्रीज, गेन काय होतो, पॉझिटिव्ह मध्ये गेन इन्क्रीज होतो, निगेटिव्ह मध्ये डिक्रीज होतो. त्यानंतर नॉईज, पॉझिटिव्ह मध्ये नॉईज जास्त असतो, निगेटिव्ह मध्ये नॉईज कमी असतो. नंतर स्टॅबिलिटी आपण बघितलं की निगेटिव्ह फीडबॅक मध्ये आपल्याला बेटर स्टॅबिलिटी मिळते. सो इम्प्रूव्ह स्टॅबिलिटी आणि पॉझिटिव्ह मध्ये त्याच्या अपोजिट. इनपुट इम्पेडन्स हा डिक्रीज आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कोणतीही सिस्टीम असो, ओके, ओपॅम जरी तुम्ही बघितला तर इनपुट इम्पेडन्स हा ओपॅमचा इन्फिनाइट आहे आणि आउटपुट इम्पेडन्स हा 0 आहे. ओके. तर कोणतीही सिस्टीम जी आपली बेटर असते किंवा आपल्याला असं काही डिझाईन करायचं असेल तर त्यामध्ये ऑलवेज इनपुट इम्पेडन्स हा हाय पाहिजे, आउटपुट इम्पेडन्स लो पाहिजे. सेम ओपॅम साठी पण तुम्ही इकडेच लक्षात ठेवू शकता. त्यानंतर यूज काय आहे, यूज तुम्हाला माहिती आहे. पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह फीडबॅकचा यूज काय आहे, तर आपण ऑसिलेटर शिकलेलो आहे. तर ऑसिलेटरमध्ये आपण पॉझिटिव्ह फीडबॅक वापरतो, तर ॲम्प्लिफायरमध्ये आपण निगेटिव्ह फीडबॅक वापरतो. ओके. स्मिथ ट्रिगर आणि बूट स्ट्रॅपिंग किंवा पॉवर ॲम्प्लिफायर असं तुम्ही इकडे एक्झाम्पल देऊ शकता. त्यानंतर हा क्वेश्चन्स पण खूप महत्त्वाचा आहे ऑन द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ ऑसिलेटर्स. ओके. फर्स्ट तुम्हाला ऑसिलेटरची डेफिनेशन विचारली आहे. डिफाईन ऑसिलेटर अँड स्टेट द बार्कुशन क्रायटेरिया फॉर जनरेशन ऑफ सस्टेन्ड ऑसिलेशन्स. ऑसिलेशन्स म्हणजे काय, की वेवफॉर्म, कोणत्याही वेवफॉर्मला आपण ऑसिलेशन्स, हे झालं तुमचं ऑसिलेशन्स. इट मे बी आयदर स्क्वेअर वेव, ट्रायंग्युलर वेव ऑर एनिथिंग. ओके. तर ऑसिलेटर काय, इट्स अ डिव्हाइस. आपण इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बघतोय म्हणजे इज अ डिव्हाइस विच प्रोड्यूस अन आउटपुट सिग्नल विदाउट एनी इनपुट सिग्नल ऑर एनी डिझायर्ड फ्रिक्वेन्सी. आपण एक सर्किट बनवलं तर ते विदाउट एनी इनपुट, लाईक इन ॲम्प्लिफायर वी रिक्वायर्ड वन इनपुट. लाईक सपोज हा ॲम्प्लिफायर आहे.
ओके, तर मग तुम्हाला सपोज बघा, ओपॅम आणि ॲम्प्लिफायर आणि ऑसिलेटर मध्ये डिफरन्स काय असतो. सपोज हे तुमचं ऑसिलेटर आहे, हे तुमचं आउटपुट, आणि इकडे तुम्हाला VCC लागणार ऑसिलेटर मध्ये पण. बट इन केस ऑफ ॲम्प्लिफायर, सपोज हा तुमचा एक ॲम्प्लिफायर सर्किट आहे, तर इकडे तुम्हाला VCC कनेक्ट करावं लागणार, प्लस आउटपुट असणार, प्लस तुम्हाला एक इनपुट सिग्नल पण लागणार. ओके, म्हणजे ऑसिलेटरला इनपुटची गरज नाहीये, बट त्याला सप्लाय लागतो, VCC सप्लाय हा पाहिजे ह्याचा तुमचा. आणि ॲम्प्लिफायरला इनपुट पण पाहिजे आणि VCC सप्लाय पण पाहिजे. ओके, अँड देन विल सी द बार्कुशन क्रायटेरिया काय आहे. ओके, हा क्वेश्चन्स पण खूप फेवरेट असतो, इवन तुमच्या एक्सटर्नल जे येतात ते, किंवा तुमचे इंटरव्ह्यू असतील, किंवा काही कुठे तुम्ही टेक्निकली एखादी एक्झाम देत असेल गव्हर्नमेंटची किंवा जेईची वगैरे, तिकडे पण हा क्वेश्चन्स खूप फेवरेट असतो. ठीक आहे, तर हा समजून घ्या. तर काय होतंय की पॉझिटिव्ह फीडबॅक आपण देतो ऑसिलेटरमध्ये, राईट. तर ऑसिलेटरमध्ये आपण पॉझिटिव्ह फीडबॅक देतो. ठीक आहे, तर जो ओव्हरऑल तुमचा व्होल्टेज गेन असेल, ओके, तर हा तुमच्या व्होल्टेज गेनचा फॉर्म्युला आहे. काय आहे की ए इज इक्वल्स टू ए अपॉन 1 मायनस बी ए. ओके, तर ज्यावेळेस तुमचा हा टर्म्स ए, ज्यावेळेस तुम्ही तुमचा बी आणि ए हा जर 1 असेल, ओके, सपोज 1 अपॉन 1 मायनस, आणि हा बी ए टर्म जर 1 असेल, तर तुमचा आन्सर काय येईल, 1 मायनस 1 0, म्हणजे ए बाय 0, म्हणजे तुमचा गेन काय होईल, इन्फिनाइट होईल. आणि ज्यावेळेस तुमचा लूप गेन इन्फिनाइट होईल, त्यावेळेस ते सर्किट ॲज अ फीडबॅक, ॲज अ ऑसिलेटर म्हणून वर्क करेल. ठीक आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ बार्कुशन क्रायटेरिया. जर तुमची, हा तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे गेनचा, ओपन लूप गेन अपॉन 1 मायनस बीटा इंटू ओपन लूप गेन. आणि बीटा इंटू ओपन लूप गेन ही टर्म जर तुमची 1 असेल, 1 असेल, तर 1 मायनस 1 0 होईल आणि तुमचा गेन होईल इन्फिनाइट. आणि त्या केसमध्ये तो ॲज अ पॉईंट हा आहे की तुमचा जो फीडबॅक लूप आहे तो इन्फिनाइट पाहिजे व्होल्टेज गेन, आणि बी इंटू ए टर्म 1 पाहिजे. ठीक आहे, सेकंड पॉईंट आहे की तुमचा जो टोटल फेज शिफ्ट आहे टोटल फीडबॅकची, ती 360 डिग्री किंवा 0 डिग्री पाहिजे. जसं आपण ॲम्प्लिफायर मध्ये आपली जी फेज शिफ्ट असते ती 180 डिग्री असते, बट ऑसिलेटर मध्ये ही 360 डिग्री असते, और 0 डिग्री. नंतर ब्लॉक डायग्राम ऑफ फीडबॅक एम्प्लिफायर, तुम्हाला एक एम्प्लिफायर दाखवायचं आहे, त्यानंतर इनपुट, आउटपुट आणि एक फीडबॅक सर्किट दाखवायचं आहे, आणि याचा नंतर तो फीडबॅक फॅक्टर. त्यावरून आपण आत्ताच बघितलं की हा तुमचा फीडबॅक आहे. फीडबॅक म्हणजे काय की आउटपुटचा काही पोर्शन्स आपण थ्रू सम सर्किट्स इनपुटला पुन्हा फीडबॅक करतो, आणि हा पूर्ण लूप मध्ये वर्क करतो. ठीक आहे, तर हा क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारू शकतात, वेळा विचारला जातो. आणि हा सिमिलर टू क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर आहे. ओके, तुम्ही जर बघितलं तर याच्यात आणि क्लास ए पॉवर एम्प्लिफायर मध्ये जास्त डिफरन्स नाहीये. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे ऑसिलेटर आहे आणि क्लास ए हा पॉवर एम्प्लिफायर आहे. तर पॉवर एम्प्लिफायरला इनपुट असतं, ऑसिलेटरला इनपुट नसतं, पण ऑलमोस्ट सिमिलर आहे ऑसिलेटर मध्ये. तर तुम्ही हा एक एक तुम्हाला ट्रान्झिस्टर ड्रॉ करायचा आहे, सेम इमिटरला एक रेजिस्टर, एक कॅपॅसिटर. ओके, त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला एक RFC कनेक्ट करायचं आहे, म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल. ओके, त्यानंतर हा R1 R2 जे तुमच्या ट्रान्झिस्टरच्या बायसिंगला कंपल्सरी लागतात. त्यानंतर प्रत्येक ट्रान्झिस्टरला VCC लागतो, म्हणून इकडे VCC कनेक्ट करायचा आहे. आता तुम्हाला विचारलेलं काय, क्रिस्टल ऑसिलेटर, म्हणजे आपल्याला एक फीडबॅक द्यावा लागतो ऑसिलेटरमध्ये, 360 डिग्री फीडबॅक कम्प्लीट करावा लागतो. 180 डिग्री फीडबॅक तुमच्या या इमिटर थ्रू मिळतो तुम्हाला, आणि ॲडिशनल 180 डिग्री आपल्याला ऍड करावा लागेल. तर तो आपण कसा ऍड करतो, तुम्हाला सांगितलेला आहे क्रिस्टल, म्हणून हा तुमचा क्रिस्टल आहे. ओके, तर इकडे एक क्रिस्टल काढायचा, आणि त्याच्या सिरीजमध्ये एक कॅप, आणि हा फीडबॅक तुम्हाला कनेक्ट करायचा आहे. हा तुमचा कलेक्टर, आणि तो फीडबॅक तुम्ही बेसला देताय. 180 डिग्री फेज शिफ्ट तुम्हाला इथून मिळते, 180 डिग्री इमिटर मधून टोटल फेज शिफ्ट झाली 360 डिग्री. म्हणजे हा काय ऍक्ट करणार, ॲज अ ऑसिलेटर. याचं वर्किंग तुम्ही लिहू शकता, R1 R2 बायसिंग साठी वापरतात, RECE इमिटर रेजिस्टर आणि बायपास कॅपॅसिटर, RFC रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कॉईल, VCC तुम्हाला लागणार याच्यामध्ये
ट्रान्झिस्टरला ऑन करण्यासाठी. त्यानंतर क्रिस्टल तुमचा ॲडिशनल 180 डिग्री फीडबॅक तुम्हाला देणार. स्टेप बाय स्टेप्स तुम्ही पॉईंट्स लिहू शकता. क्वार्ट्ज क्रिस्टल व्हेरी पॉप्युलर, ऑल्सो नोन ॲज इट्स वर्क ऑन द पिझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आणि जेव्हा तुम्ही क्रिस्टलवरती काही सिग्नल काही फोर्स अप्लाय करता, मेकॅनिकल फोर्स, इट विल जनरेट व्हायब्रेशन.